right? So here I'm going to click on start button, then I'm going to choose part design. Okay, now I'm going to choose part design because that is the first one, that's why I'm selecting part design. Okay, click OK. Now we can see different options in this one. Okay, so first of all, when you are going to open any software, then you have to look over these options called as menu. Okay, I'm going to say these options are called menu section. Okay, this one is called as menu section. In the menu section, okay, in the menu section there are insert option is there, insert. Okay. I'm going to click on this insert, then we can see different types of features here. Okay, now I'm going to select first feature, that is called part, that is called pad tool. So I'm going to click on this pad tool. Now whenever we selected any particular tool, okay, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక particular tool select చేసుకోగానే మనకి ఇలా box వస్తుంది. So whenever we selected any particular tool like these things, any tool, whatever tool you selected, you will get a box. వస్తుందా? Okay. So this box is called definition box. It is called as definitions. Based on definitions, we are defining something on the screen. Okay, so that is called definition. So simply select, go to insert and choose a tool. Automatically definition will come. If definition is not coming, means it is somewhere outside of the screen. Okay. If it is unable to see, that means it is somewhere out of the screen. So then you have to pull it into the center of the screen. Generally usually comes on center, maximum adi center lo vastundi, but in case outside lo unnappudu just pull cheskunte saripotundi, adi vastadi 100%, raakuna aithe undadu, vastadi, but we have to make sure that that one, right? In every pad tool we can see a boxes, right? Different types of boxes are there. Whenever we see this blue color eyelashes, a blue color eyelet, okay, that means it required something here. So general ga first time open చేసినప్పుడు చూడు, insert pad selected, నాకు 2 inputs అడుగుతుంది చూసినా, 2 కలర్ బాక్సెస్ అనేది బ్లూ కలర్ వచ్చేసినాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ డైలాగ్ బాక్స్, క్లిక్ చేయగానే అది వెళ్ళిపోయింది చూసినా, అంటే డిఫైన్ అయిపోయింది, 20 mm అని డిఫైన్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ డిఫైన్ కావట్లేదు, సెలెక్ట్ చేసినా డిఫైన్ కావట్లేదు. సో దట్ మీన్స్ హియర్ వి హావ్ ఏ బటన్ కాల్డ్ యాజ్ స్కెచ్. బటన్ ఉంది కదా, ఇది స్కెచ్. దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు ప్లేన్ అడుగుతుంది, చూస్ ద ప్లేన్ అంటుంది. వీ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ హియర్. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది ప్లేన్స్, రైట్ సైడ్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. క్లిక్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, then we will enter into sketcher module. Okay, simple ga em ledu. Go to part design. In that part design we are going to insert. So నేను ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నాను స్టెప్ 5. Okay, in the insert, then again I need to select any tool. So I need to select any tool, any one of the tool, doesn't matter which tool. Then there will be icons are there. Based on icons we can select a module. So this module is called sketcher module. Without sketch we can't do this one, remember that one again. Okay sir. By opening this one we can enter into sketch, but without sketch we can't go to part design. ఇది లేకుండా ఇది రాదు, కానీ ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అయినట్టే ఇండైరెక్ట్ గా అంటున్నాను. Okay. Now I'm going to choose certain options here. మళ్ళీ ఇన్సెట్ కి వెళ్తున్నాను. Then we can see different types of profiles. కనపడుతున్నాయా? సో జనరల్ గా నేను ఒక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. క్లిక్ చేసి ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ ప్రొఫైల్, రైట్? లైన్ అంటే లైన్, రెక్టాంగిల్ అయితే రెక్టాంగిల్, ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వెళ్తుందా? ఎవ్రీ టైం నాకు ఏమైనా ఆప్షన్స్ కావాలంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందా? గో టు ఇన్సైడ్ ప్రొఫైల్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఎ రెక్టాంగిల్, సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుందా? ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నీడ్ టు గో టు ఇయర్, ప్రతిసారి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ టేక్స్ అట్ టైం కదా. అందుకని ఏం చేశాడంటే సాఫ్ట్వేర్లో టాగుల్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇట్లా స్క్రీన్ పైన మనకి టాగుల్ కనపడుతుందన్నమాట. సో దీనికి టూల్ బాక్సెస్ అనొచ్చు, లేకపోతే టాగుల్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే రిబ్బన్స్ అనొచ్చు, లేదా టూల్ బాక్స్ అనొచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్, యూ కెన్ ప్రొవైడ్. సో ఐ కెన్ సీ ద వన్ ఆఫ్ ది టాగుల్ ఇయర్. ఒకవేళ స్క్రీన్ పైన టాగుల్ లేదనుకుందాం. ఓకే, స్క్రీన్ పైన టాగుల్ లేదు, సో దెర్ ఇస్ నో టాగుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సింపుల్గా గో టు ద వ్యూ ఆప్షన్. ఈ స్క్రీనే కదా,
go to the view option, Yes, sir. then go to the toolbar and select the toggles, whichever toggles. Select whichever toggle. Okay. 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 Go to the toggle, whichever Okay. toggle you are selecting. I'm going to select profile. In the profile, we can see this option. 1 minute am I ప్రవస్తాను Okay. ఒక్క నిమిషం. Okay. Okay.
హలో. హలో సార్. ఓకే. సారీ అన్న, చిన్నది పని వచ్చింది. ఓకే. రైట్, నేను చెప్తున్నాను బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్స్ బట్టి మనకు ఈ యొక్క టాగుల్స్ అన్నది స్క్రీన్ పైన యాడ్ చేసుకుంటాం డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నాట్ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ఇన్సెట్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ ఎవ్రీ టైమ్. సో దీనికోసమే ఈ టాగుల్స్ అనేది స్క్రీన్ పైన పెట్టుకోవాలి. సో మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీ కెన్ సీ ద సటన్ నేమ్స్ వస్తున్నాయి కదా, కన్స్ట్రెయింట్స్ అని చెప్పేసి, ప్రొఫైల్స్ అని చెప్పేసి, ఆపరేషన్స్ అని చెప్పేసి మనకు ఆల్రెడీ కనపడుతుంది. సేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ టూల్ బార్కి వెళ్ళి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దోస్ థింగ్స్, కన్స్ట్రెయింట్స్, ఆపరేటర్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటున్నాను. సో జనరల్గా ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోకు, జస్ట్ డోంట్ రిమెంబర్ దిస్ నేమ్స్, జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఐకాన్స్, గుర్తుంచుకో. ఓకే సార్. ఎందుకంటే మనకు రెక్టాంగిల్ అనేది రెక్టాంగిల్ అని కమాండ్ గుర్తుకున్నపోయిన పొరలు ఐకాన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫాస్టర్. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ పైన ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఉంది అనుకున్నాం, ఇట్లా ఒక స్క్రీన్ పైన ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఉంది, సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్. సో నేను ఎవ్రీ టైమ్ ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకోవాలంటే డోంట్ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ రెక్టాంగిల్, సింప్లీ గో ఫర్ ద ఐకాన్ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా? సో డిపెండ్ అపాన్ ద ఐకాన్స్ రిమెంబర్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ద ఐకాన్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ టూల్, డోంట్ రిమెంబర్ ద టూల్ నేమ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఐకాన్స్ రిమెంబర్ చేసుకుంటామో వెరీ ఈజీ, వర్క్ అనేది ఈజీ ఉంటుంది. టూల్ నేమ్ అయితే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇది సర్కిల్ కదా, ఈ సర్కిల్ కాదండి ఐకాన్ గుర్తొచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 1 second or 2 seconds వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దట్ ఐకాన్ నేమ్. సో ఇట్ టేక్స్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. So I don't want to waste that particular time. Suppose if you are doing fast means that means you know the software. If if you are doing slow means you doesn't know the software. This generally people think like this. Okay na? Right. Suppose for example నేను ఒక rectangle వేస్తున్నాను, random picking, random creation. Okay na? ఒక rectangle వేసాను కదా. So I created one rectangle. Now I want to specify the horizontal distance as 100, వర్టికల్ వచ్చేసి మనకు 25 mm పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఓకే. సో అందుకని నేను చెప్పేసి కన్స్ట్రెయింట్స్ అని ఇచ్చాడు. ఒక డైమెన్షన్ సింబల్స్ ఉన్నాయా? yes sir. ఓకే, సో డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ హావ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్. ఓకే, డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్కి డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది. జనరల్గా చూడు, జనరల్గా ఆటో క్యాడ్ వచ్చేసి దీన్ని డైమెన్షన్ అంటాం, గుర్తుంచు. ఆటో క్యాడ్ ఏమంటున్నాం? డైమెన్షన్. క్యాటియా వచ్చేసి దీన్ని కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటాం. ఓకే. సాలిడ్ వర్క్స్లో వచ్చేసి డైమెన్షన్స్. ఓకే, క్రియోలో వచ్చేసి కన్స్ట్రెయింట్స్, క్రియోలో వచ్చేసి మళ్ళీ కన్స్ట్రెయింట్స్. యూనిగ్రాఫిక్స్లో వచ్చేసి యూఎన్జీలో వచ్చేసి యూనిగ్రాఫిక్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ దీన్ని డైమెన్షన్స్ అంటాం. ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్లో ఒక్కొక్క నేమ్ ఇచ్చారు, బట్ డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ కెన్ కాల్ యాజ్ కన్స్ట్రెయింట్స్, వీ కెన్ కాల్ యాజ్ డైమెన్షన్స్. బట్ సాఫ్ట్వేర్ బట్టి ఈ యొక్క టర్మినాలజీ మారుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం కన్స్ట్రెయింట్స్ అని ఇచ్చాడు, జస్ట్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద కన్స్ట్రెయింట్స్ హియర్. ఇక్కడ నేను కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇస్తప్పుడు చిన్న కావాలని ఇట్లా ఇస్తున్నాను చూడు. కన్స్ట్రెయింట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ లైన్. ఓకేనా? వచ్చిందా నెంబర్? ఈ నెంబర్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ఐ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇయర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై 100. చేంజ్ అయిందా? అగైన్ కన్స్ట్రెయింట్, again selecting the line, again specify the number, go double click on the number, whatever number you are going to specify you can specify. అంతేనా? ఓకే. now ఇప్పుడు కన్స్ట్రెయింట్ లేకుండా చేస్తున్నాను. కన్స్ట్రెయింట్, there is no constraints, there are no constraints, right? ఇప్పుడు ఇది పుల్ చేస్తే పుల్ అవుతుంది చూడు. ఓకే. if I pulling this one, see, right? So whenever the body we created, it required some dimensions. ఒకవేళ డైమెన్షన్స్ ఇస్తే అది పుల్ కాదు. సో ఇఫ్ ఐ మూవ్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎలాంగేట్ ఆర్ కంప్రెస్. అవుతుంది కదా?
If I provide a dimension like this, దీనికి 100 పెట్టాను. Okay, when I specify the constraints for the particular object, the distance from this line to this line is always 100 అని చెప్పొచ్చా? Yes, sir. Even though I try to pull the line, it will not extend, it will move the body. It will not extend, it will move the body. Okay. Again, if I specify dimension for horizontal value also, same thing, vertical and horizontal values also, it is not going to extend, it will going to move the body. అనొచ్చా? Yes, sir. Now I am going to specify dimension from the axis. ఇక్కడ నుంచి ఈడికి ఇస్తున్నాను, ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను 50. మూవ్ అయిందా? Yes, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు పుల్ దిస్ వన్, పుల్ అవుతుంది ఇక్కడ, అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది, బికాస్ వీ నాట్ ఫిక్స్డ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఫిక్స్డ్, సి ఇక్కడ నుంచి ఈ హారిజాంటల్ యాక్సిస్ కి ఇస్తున్నాను 50. ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది అసలు బాడీ? No, sir. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫుల్లీ డిఫైన్డ్ బాడీ అనొచ్చా, Yeah. ఆర్ పార్షియల్లీ డిఫైన్డ్ బాడీ అనొచ్చా? Fully defined. Fully defined. We are defining everything. We are defining everything of every line so that the body is fixed at the position. Fixed body, fixed position body అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్ జాబ్ అన్న, ఎవరైనా జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే ఆస్ టు ప్రొవైడ్ ఫుల్లీ కన్స్ట్రెయింట్ బాడీ. పర్ఫెక్ట్గా బాడీ రావాలి అంటారు తప్ప మనకు అది ఆప్షన్స్ ఖచ్చితంగా చూడాలి, ఎందుకంటే ఈ కలర్ అనేది చేంజ్ కావాలి. వైట్ టు ఎల్లో కలర్ వస్తేనే మనకు ఇది 100% పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. డైమెన్షన్స్ కూడా చూడడు, కలర్స్ చూస్తాడు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కలర్ ఇస్ మ్యాచింగ్ టు గ్రీన్ కలర్, గ్రీన్ కలర్ వస్తే రాలేదు కదా డైమెన్షన్ స్పెసిఫికేషన్, బట్ కలర్ రాలేదు. సో దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు కాల్ యాజ్ పార్షియల్లీ డిఫైన్డ్ కన్స్ట్రైంట్. If I dimensions, if the lines and dimensions are coming in yellow color, sorry, dimension line coming green color, then I can consider it is a fully defined body. Fully defined body. ఓకేనా? కావాలని మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇస్తున్నాను, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్. ఒక కలర్ వచ్చింది, ఇంకోటి ఇట్ ఈస్ ఓవర్ కన్స్ట్రెయింట్ బాడీ. గుర్తుంచుకో, ఓవర్ కన్స్ట్రెయింట్ బాడీ. ఇప్పుడు చూడు, ఐఎమ్ నాట్ కన్స్ట్రైనింగ్ ఎనీథింగ్. దీని ఒక్క డైమెన్షన్స్ కూడా ఇవ్వలే కదా. ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ ఉంటుంది కదా, ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది డెవలప్ అవుతుందా? Yes, sir. For example, if I fully defined, I'm going to specify distance from year to year. I'm going to specify distance from year to year. I'm also providing distance from the axis. I'm going to define from axis to this axis, line to axis also. ఇది ఒకసారి ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను, డిఫైన్ అయిందా? వస్తుందా? మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఓవర్ కన్స్ట్రెయింట్. ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది చూడు, ద సెలెక్టెడ్ స్కెచ్ ఈస్ ఐదర్ ఓవర్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆర్ అండర్ కన్స్ట్రెయింట్ ఆర్ ఇన్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అని వస్తుంది. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ మేక్ షూర్ దట్, సో మనకు కన్స్టెంట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా బాడీ డెవలప్ అవుతుంది. గుర్తుంచుకో, ఈవెన్ దో కన్స్టెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్, ద బాడీ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్. But if you try to provide over values, over constraints, then the body is not going to develop. Okay, that is the thing in the software. Make sure that you have to provide a proper constraints. Proper constraints ante until it changes to particular color, green color. ఒక్కసారి దేనికైనా సరే ఒక రెడ్ కలర్ వచ్చింది అనుకో, రెడ్ ఆర్ వైలెట్ కలర్ వచ్చిందంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఓవర్ కన్స్ట్రెయింట్. సో డిపెండ్ అపాన్ కలర్ బట్టి కూడా చెప్పవచ్చు వెదర్ యు నో ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ డజంట్ నో ద సాఫ్ట్వేర్ అని. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ గ్రీన్ ఆర్ వైట్, గుర్తుంచుకో, ఉంటే గ్రీన్ ఉండాలి, వైట్ అని ఉండాలి. బట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎ పర్ఫెక్ట్ బాడీ, యూ షుడ్ కమ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ ఓన్లీ. ఓకేనా? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ సర్కిల్ హియర్. క్రియేట్ చేశాను సర్కిల్. సర్కిలే కదా. రైట్. సపోజ్ ఇంకోటి చేస్తుంటాడు, ఇంకొక సర్కిల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చూడు, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని లైన్స్ అని యాక్టివేట్ అవుతుంది చూడు, ఒకసారి
అయింది ఒకటి యాక్టివేట్, Yes, sir. ఇంకో లైన్ యాక్టివేట్ అవుతుందా? Yes, sir. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫరెన్స్ కొలిజన్ అంటాం. రిఫరెన్స్ కొలిజన్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి మ్యాచ్ అవుతే రిఫరెన్స్ కొలిజన్ వస్తుంది. ఈ రిఫరెన్స్ కొలిజన్ వల్ల మనకు వర్క్ తక్కువ అవుతుంది. చూడు, గుర్తుంచుకో, వర్క్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. Okay. సపోజ్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడు, దీనికి రిఫరెన్స్ కొలిజన్ ఇస్తున్నాను, ఇట్లా చూడండి, ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయ్యేది ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ మనకు టాంజెన్సీ సింబల్ వచ్చింది, టాంజెన్సీ సింబల్. Okay. హైలైట్ అవుట్లైన్. So this symbol is called as tangency symbol. Okay, I want to create tangency for this circle. ఈ సర్కిల్ కి టాంజెన్సీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. Okay, I'm going to click on constraint, select this circle, select this line, then right click, tangency. వచ్చిందా? Oh, yes, sir. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నేను ఈ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి, దెన్ ఐ హావ్ టు చూస్ ద టాంజెన్సీ ఆప్షన్. ఐ హావ్ టు 3 స్టెప్స్ ఫాలో, 3 స్టెప్స్ రైట్ కదా. చూడమ్మా ఒకసారి Yes, చూడు, sir. క్రియేట్ చేసేటప్పుడే నేను టాంజెన్సీ ఇస్తున్నాను. క్రియేట్ చేసేటప్పుడే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు టాంజెన్సీ వచ్చేసిందా? వచ్చిందా Yes, sir. టాంజెన్సీ? అదే నేను క్రియేట్ చేయాలి, మళ్ళీ నా ఓన్గా Yes, క్రియేట్ sir. చేయాలంటే ఈ లైన్ సెలెక్ట్, ఈ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి, రైట్ క్లిక్ చేసి Line. టాంజెన్సీ సెలెక్ట్ చేయాలి. Line. అందుకే రిఫరెన్స్ Okay. అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇది మనకు వర్క్ తగ్గిస్తుంది, గుర్తుంచుకో. Okay, sir. కానీ ఏవేందో వర్క్ తగ్గించినా మన కన్స్టెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. డిపెండ్ అపాన్ కన్స్టెంట్స్ బట్టే మనకు బాడీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో బోత్ కన్స్టెంట్స్ అండ్ రిఫరెన్స్. రిఫరెన్స్ అనేది వర్క్ తగ్గిస్తుంది కానీ 100% వర్క్ అయితే కాదు. Okay. అది 100% కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు, కానీ వర్క్ అనేది తగ్గిస్తుంది. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పైన కింద చేయడం వల్ల Easy way. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంటున్నాను. ఓకేనా? Okay. Okay. రైట్. Okay, ఇప్పుడు sir. ఇంకొక సర్కిల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. చేశాను కదా. నేను ఈ Yes, sir. సర్కిల్కి ఒక డయామీటర్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. చూడండి, ఈ సర్కిల్ ఒక డయామీటర్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. లైక్ కన్సిడర్ ఒక 50 అని స్పెసిఫై చేశానా. ఈ Yes, sir. సర్కిల్ అన్నది చూడు, ఈ సర్కిల్ అన్నది ఇంకొక సర్కిల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. 2 సర్కిల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay. దీని డయామీటర్ 50 అంటున్నాను. ఓకేనా, 2 సర్కిల్ క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ సర్కిల్ కి ఈ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ నుంచి యాక్సిస్ కి డైమెన్షన్ ఇస్తున్నాను. చూడు, ఓకేనా, ఈ సెంటర్ పాయింట్ కి ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ఇచ్చాను. సెకండ్ సర్కిల్ కి ప్రీవియస్ ఉన్న రెక్టాంగిల్ నుంచి డైమెన్షన్స్ ఇస్తున్నాను. Okay. ఓకేనా, రెండు ఫుల్లీ డిఫైన్డే కదా. అర్థమైందా? Yes, sir. Fully defined. రెండు ఫుల్లీ డిఫైన్డే కదా. Yes, sir. మళ్ళీ ఫస్ట్ సర్కిల్ కి సెకండ్ సర్కిల్ డిఫరెన్స్ Yes, ఏంటి? sir. Fully defined. ఫస్ట్ సర్కిల్ కి సెకండ్ సర్కిల్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ సర్కిల్ డైరెక్ట్ యాక్సిస్ లింక్ ఇచ్చాము. ఓకే, ఫస్ట్ సర్కిల్ డైరెక్ట్ యాక్సిస్ కి లింక్ చేసాము. సెకండ్ సర్కిల్ ఇది రెక్టాంగిల్ కి ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ కి దాన్ని లింక్ చేసాము. అంటే ఇది ఫిక్స్ అవుతూనే కదా, ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ ఫిక్స్ అవుతూనే కదా సర్కిల్ ఫిక్స్ అయ్యేది, అంతేనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ మూవ్ చేస్తున్నాను చూడు, రెక్టాంగిల్ మూవ్ చేస్తున్నాను చూడు. ఐ మీన్ ఒకటి డైరెక్ట్ గా ఇంకోటి ఇండైరెక్ట్ గా లింక్ చేసాం యాక్సిస్ కి. లింక్ చేశాను. ఒకదాన్ని మూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంకో దాన్ని మూవ్ చేశాను కదా. అంటే ఒకదాన్ని చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సర్కిల్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది, రెక్టాంగిల్ చేంజ్ చేస్తే సర్కిల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా అంటున్నాను. అంతేనా? ఎస్ సార్. అంటే ఇఫ్ ఐ చేంజ్, అంటే ఇప్పుడు డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక డిజైన్ కాన్సెప్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఒక దాని మీద ఇంకోటి ఒకటి, అంటే ఇప్పుడు నట్ అండ్ బోల్ట్ ఉంది, నట్ అండ్ బోల్ట్ ఉంది, గుర్తుంచుకో. నట్ ఒక డయామీటర్ చేంజ్ అయ్యే కొద్ది బోల్ట్ ఒక డయామీటర్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చా? ఎస్ సార్. లేదా బోల్ట్ ఒక డయామీటర్ చేంజ్ చేసే కొద్ది నట్ ఒక డయామీటర్ కూడా చేంజ్ కావచ్చు కదా. ఎస్ సార్. అండ్ ఫాలోడ్ బై, ఇప్పుడు నట్ నట్ ఎవ్రీ Yes, sir. Change ఎవ్రీ అవుతుంది. ఎవ్రీ బోల్ట్కి ఒక తీత్ ఉంటుంది చూసినా, తీత్స్ ఉంటాయా, థ్రెడ్డింగ్స్. ఎస్ సార్.
అంటే ఈ ఒక Yes, థ్రెడ్డింగ్ sir. చేంజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకు నట్ ఒక థ్రెడ్డింగ్ కూడా చేంజ్ కావాలి కదా. Yes, sir. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఒకదానికి ఇంకోదానికి రిలేషన్ పెడుతున్నా కాబట్టి దీన్ని పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ అంటున్నాను. ఓకేనా. ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్ అనేది పేరెంట్ చేంజ్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా చిల్డ్రన్ చేంజ్ అవుతారు. సపోజ్ Okay, sir. పేరెంట్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టౌన్ టు అనదర్ టౌన్ అన్నప్పుడు చిల్డ్రన్స్ కూడా మూవ్ అవుతారు కదా. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అనేది Yes, sir. విలేజ్ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చారు, విలేజ్ నుంచి సిటీస్కి వచ్చారు అనుకోండి. ఓకేనా. ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు కూడా వాళ్ళతో పాటు Yes, sir. వస్తారు కదమ్మా. Okay. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేరెంట్ చైల్డ్ Yes, sir. రిలేషన్షిప్. ఆ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ అన్నది మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైనింగ్ కి ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ if any component having a different dimensions or any kind of relations are there, ఆ రిలేషన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోవాలి. నో నీడ్ టు నేను వర్క్ చేయకూడదు, ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోవాలి. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్స్ కాల్డ్ యాజ్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్. ఇఫ్ వన్ చేంజెస్ ఆటోమేటిక్లీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీస్ ఆల్సో Relationship. చేంజెస్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఓకేనా. Changes. చేంజెస్. Okay. Okay. దీంట్లో ఒక ఫాల్ట్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ ఐ ద ఫస్ట్ బాడీ ఈజ్ నాట్లీ ఫుల్లీ డిఫైన్డ్, ఒక డైమెన్షన్ డిలీట్ చేస్తున్నాను చూడండి, మీతో ఏ బాడీ డిఫైన్ కావు. Okay. అంటే రెండు, ఒకటి అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇఫ్ ద బాడీ ఫస్ట్ బాడీ అనే అనేది మ్యాచ్ రిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఫస్ట్ బాడీ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ పాయింట్ కూడా డిఫైన్ అయినట్టే. ఆ ఫస్ట్ వన్ నాట్ డిఫైన్ అనుకో, అంటే ఫస్ట్ వన్కి కన్స్టెన్స్ లేవనుకో, సెకండ్ దానికి కూడా కన్స్టెన్స్ లేవన్నట్టు. అంటే ఒక బాడీ తీసేసి ఆటోమేటిక్ ఇంకో బాడీ కూడా పోతుంది అంటున్నాను. Okay, sir. ఓకే. సో వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్, మేక్ షూర్ దట్ ద బాడీస్ ఆర్ అడ్జస్టబుల్ అంటే చేంజ్ చేసే విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటున్నాను, ఇంకేం లేదు. Okay. Okay. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఇస్తున్నా కదా. Yes, sir. ఒకటేమో రెక్టాంగిల్కి ఇచ్చాను, చూడు తీసేద్దాం. ఇంకా ఒకటి ఈ ఈ యొక్క లైన్ నుంచి ఈ లైన్కి కన్స్ట్రెంట్స్ ఇస్తున్నా కదా. Yes, sir. దిస్ ఇస్ కాల్ లెంత్ కన్స్ట్రెంట్. దీన్ని ఏమంటున్నాను, లెంత్ కన్స్ట్రెంట్ అంటున్నాను. Length constraint. ఓకేనా. అగైన్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వన్, సెలెక్టింగ్ యాక్సిస్ లైన్, సెలెక్టింగ్ ద లైన్. దీన్ని ఆఫ్ సెట్ కన్స్టెంట్ అంటాం. గుర్తుంచుకో, రెండు టైప్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. బాడీ పైన వస్తే దాన్ని లెంత్ కన్స్టెంట్ అంటాం. యాక్సిస్ నుంచి వస్తే ఏదానికైనా సరే యాక్సిస్ నుంచి వస్తే దాన్ని మనకు ఆఫ్ సెట్ అంటాం. ఆఫ్ సెట్ అంటే డిస్టెన్స్లో ఉంది అని చెప్తున్నాం, డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఇది ఇంత లెంత్లో ఉంది అని చెప్తున్నాం. Okay. ఓకేనా. రైట్. సో సింపుల్గా ఇదంతా తీసేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం లేదు కదా స్క్రీన్ పైన, ఏం లేవు కదా లేదు స్క్రీన్ సార్. పైన. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ నీకు పార్ట్ బాడీ అని కనబడుతుందా. ఎస్ సార్. ఈ పార్ట్ బాడీ పక్కన చిన్న ప్లస్ మార్క్ ఉంటుంది, ఉందా ప్లస్ మార్క్ అనేది. ఎస్ సార్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. దీంట్లో స్కెచ్ 1లో ఉన్నాం మనము. స్కెచ్ను ఓపెన్ చేస్తే యాక్సిస్ కనబడుతుందా. ఎస్ సార్. రైట్. ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ వేస్తుంది చూడు, ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ చేయగానే ఇక్కడ పాయింట్స్ యాడ్ అయిపోతుంది చూడు ఆటోమేటిక్గా. అయిపోయిందా. ఎస్ సార్. సో దీంట్లో జామెట్రీ అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ జామెట్రీ యూఆర్ క్రియేటింగ్, దాని ఒక వాల్యూస్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఇవి నాకు సంబంధం లేదు, దేర్ ఇస్ నో వన్ గోయింగ్ టు ఇంపార్ట్. బట్ ఇక్కడ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేది ఉంటుంది, ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ టు దిస్ లైన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడు, ఆఫ్ సెట్ అని వస్తుంది చూసినా. అండ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ టు దిస్ లైన్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఏమవుతుంది, ఆఫ్ సెట్ వచ్చింది. నేను ఒక్క లైన్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ యొక్క లైన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, లెంత్ అని వచ్చింది చూసినా. చూడు లాజిక్గా చూడు, ఎస్ సార్. ఇంకా ఈ యొక్క లైన్ నుంచి ఈ యొక్క లైన్ వరకు అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ టు దిస్ లైన్ అని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ సెట్ అని వస్తుంది. ఓకేనా. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క లైన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, దానికి వచ్చేసి లెంత్ అని వస్తుంది అంటున్నాను. ఈవెన్ దో సేమ్ ఫ్యాక్టర్ అయినా సరే డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి అంటున్నాను. ఓకే. ఆఫ్ సెట్ ఈజ్ అ రిఫరల్ వన్. ఆఫ్ సెట్ కన్స్టెంట్స్ వస్తే అది రిఫరల్ కన్స్టెంట్స్ అని అంటాం.
లెంత్ కానీ వస్తే దాని ఒక్క లైన్కి కన్స్టెంట్స్ అని అర్థం. ఓకే, ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, అంటే అన్నిటికీ సేమ్ ఓకే. కావు. కానీ మనకు లెంత్ అయితే లెంతే గుర్తుంచుకో, వాట్ ఎవర్ లెంత్ ఇస్ లెంతే, దానికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. నువ్వు ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చేయండి, ఇక్కడ ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తే ఏంటి, ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఏంటి, అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే ఏంటి, నాకు కావాల్సిన ఓకే. లెంతే లెంతే. కానీ టెక్నికల్గా అడుగుతారు, టెక్నికల్గా ఏది ఆఫ్ సెట్ కన్స్టెంట్ అంటారు, ఏది మనకు లెంత్ కన్స్టెంట్స్ అని, లెంత్ కన్స్టెంట్స్ అని అడుగుతారు. ఓకే. ఇవి ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నీకు ఈజీ ఉంటాయి, అక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, డిపెండ్ అపాన్ నువ్వు ఏది సెలెక్ట్ చేస్తావు అంటే రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బోత్ వీ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకేనా, ఓకే. నా ఓకే. ఇది తీసేస్తాను. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆపరేషన్స్లో అని, ఇది ఉందా? ఓకేనా, ఎస్ సార్. సో ఈ యొక్క ఆప్షన్ వచ్చేస్తున్నాను, ఓకే, ఆపరేషన్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేస్తున్నాను, దీని పేరు వచ్చేసి కార్నర్, ఓకే. కానీ యాక్చువల్ పేరు వచ్చేసి ఫిల్లెట్, ఇంకా దీని పేరు వచ్చేసి కార్నర్ కానీ ఫిల్లెట్. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే, ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇట్లా కార్నర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, ఇలా ఒక సర్కులర్ కార్నర్ క్రియేట్ ఎడ్జెస్ చేస్తుంది, షార్ప్ ఎడ్జెస్ తీసేసి రౌండ్ ఎడ్జెస్ వేస్తుంది. సో దాన్ని ఫిల్లెట్ అన్నాడు. చూడు, ఇంత ముందుకు ఏదైనా టూల్ యూజ్ చేశాను అనుకో, చూడు రెక్టాంగిల్ వేస్తున్నాను, రెక్టాంగిల్ ఇంకేమన్నా వాల్యూస్ వచ్చినాయి, ఏమైనా వాల్యూస్ వచ్చినాయి దానికి, వెన్ ఐ సెలెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఆపరేషన్స్లో కార్నర్ సెలెక్ట్ చేయగానే దీనికి వాల్యూస్ వచ్చినాయి చూడు. ఎస్ సార్. అందుకే దీనికి ఒకటి ఇట్లా అంటున్నాను, ప్రీ డిఫైన్డ్ కన్స్టెంట్ అంటే చేసేటప్పుడే వచ్చే కన్స్టెంట్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ కన్స్టెంట్ అంటాం. ఓకేనా, ఓకే. సో కన్స్టెంట్స్లో మళ్ళీ చేసే ముందు వస్తుంది, అంటే బాడీ చేసేటప్పుడు వచ్చే కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి, బాడీ చేసిన తర్వాత చేస్తాం చూడు మళ్ళీ అసైన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ ఎ కన్స్టెంట్, ఎస్. సో దాన్ని పోస్ట్ కన్స్టెంట్స్ అంటారు, ప్రీ అండ్ పోస్ట్. సో ఈ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ మనకు ఉంటాయి కన్స్టెంట్స్, దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్ ఆర్ దేర్, వన్ ఈస్ ప్రీ కన్స్టెంట్స్ అండ్ వన్ ఈస్ పోస్ట్ కన్స్టెంట్స్. ప్రీ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న కన్స్టెంట్ని ప్రీ అంటాం, మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తే పోస్ట్ అంటాం. మనకు 90% అనేది పోస్టే ఉంటుంది, ప్రీ ఏమి ఉండవు. ఓకేనా, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్స్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడు, చాంఫర్ అని ఇచ్చాడు, ఎస్ సార్. అంటే ఈ చాంఫర్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ యొక్క ఎడ్జ్ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు చాంఫర్ కట్ వస్తుందా? ఎస్ సార్. సో మనకు రౌండ్ కట్ ఉంది, చాంఫర్ కట్ ఉంది, కరెక్టేనా? చాంఫర్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక లైన్ ఇలా పాస్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. నాకు ఈ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ చూసినావా, ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇస్ దేర్, సో దిస్ లైన్ షుడ్ రిమూవ్ దట్, ఎరేజ్ చేసుకోవాలి. అందుకని చూడు ఈ యొక్క లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ట్రా లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ దట్ ఈస్ రిమూవ్. ఏమైనా ఎక్స్ట్రా లైన్స్ ఉంటే అవి వెళ్ళిపోతాయి అంటున్నాను. చూడు ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేస్తే రిమూవ్ అయిపోతుంది. దీంట్లో ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ బేసిక్ పైన స్క్రీన్ చెప్తున్నాను, ఇంకా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్, అది వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్. ఓకేనా, సో జనరల్గా మనకు ట్రిమ్ అనే ఆప్షన్ వచ్చేసినప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతాయి. అట్లే కొన్ని ఇంకా అదర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సో లైక్ మిర్రర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇట్లా చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఇవి చూద్దాం. నేను డెస్క్టాప్ మీద